ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ गई है। जी हाँ, किसान परेड ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ दिल्ली पुलिस के वालों मिल चुकी है तो हुण किसान अपने पद्धर के उत्ते वड्डे ट्रैक्टरों के काफले के नाल दिल्ली के वल रवाना होणगे ते 26 जनवरी की परेड नूं अंजाम देणगे। दस दी कि संघर्ष लगातार शांतमई है तो यह परेड भी किसानों का कहना है कि शांतमई होएगी। पुलिस के नाल गलबात करके बाहर निकले लंबी मीटिंग तो बाद किसानों का की कुछ कहना वो सुनते हैं कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। देखिए, योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है। करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। जो अंदर पास हुआ है उस पे जहां सहमति बनी है, थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे। जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी। उधर दिल्ली दियां वरूहां दी गल करिए, चाहे कुंडली बॉर्डर होवे, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर होवे ਜਾਂ फिर ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ बॉर्डर, जिथे किसान लगातार डटे हुए ने, सारे पासे ही किसानां दे हौसले बाद दस्तूर बुलंद ने ते किसानां दा कहना है कि ਉਹ इन्हां खेती कानूनां नूं वापस करवा के ही परतणगे। इत्थे ही किसानां दे विच हर उम्र अते हर वर्ग दा इंसान वेखण नूं मिलदा है, जिस दे वल्लों इस किसानी संघर्ष दे विच अपना योगदान पाया जा रहा है। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो कि किस तरह लंगरां दे विच सेवा कीती जा रही है अते आम लोकां नूं रहण दे विच कोई दिक्कत ना आवे, इस चीज़ के प्रबंध भी लगातार उत्थे कीते जा रहे हैं। देखिए, सरकार के लिए ये मूंछ की लड़ाई हो गई है, अहंकार की लड़ाई है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं, तो सस्पेंड भी तो कानून से ही हो सकता है ना। किसी कानून को आप सरकारी ऑर्डर से नहीं सस्पेंड कर सकते, कानून से ही कर सकते हैं। तो अगर कानून से सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं 1.5 साल के लिए, तो विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते? वो तो कह ही रहे हैं कि हम चर्चा करके संशोधन लाएंगे। आप फिर नए सिरे से चर्चा करके कानून ले आइएगा। विड्रॉ करने में क्या दिक्कत है? सिर्फ मूंछ की बात है। सरकार को लगता है हमारी मूंछ नीची हो जाएगी। और इस दरअसल ये बात है कि जो 1.5 साल के लिए जो सरकार बोल रही है किसानों को, जो प्रपोजल दिया हुआ है उन्होंने, वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। क्योंकि 1.5 साल के बाद हमें सरकार को लगता है कि दोबारा इतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा इनका, तो हमें एक लालच दे रहे हैं कि ये
ऐसे करके कि किसान वापस चले जाएं, उसके बाद दोबारा इकट्ठे ना होने दो तो फिर कानून लागू कर देंगे। एक बहाना बना लिया है सरकार। 1.5 साल में तो जी फिर वाए अदम लड़ाई रहेगी हमारी। 1.5 साल पासे फिर इतने बटड़े होंगे, इब्बे आर पार की लड़न आ रहे हैं जी मामे। बिल्कुल ना कोई भय है किसी चीज़ का, मरने का डर नहीं है। बेसिक भी कुछ भी करना पड़ जो किसान ने तो जी पुट्ठा नहीं हटाएगा। 26 जनवरी ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ 10-15 ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਲੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 26 ਤੱਕ ਤੇ 500 ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 19-21 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੜਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। साथियों नमस्कार। साथियों 26 जनवरी बहुत नज़दीक आ गई है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं क्योंकि कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, लोगों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि 26 जनवरी को कई जगह का प्रोग्राम नेता लोग कर रहे हैं, सर जो मंत्री हैं वो लोग कई जगह झंडा फहरा रहे हैं। तो मैं बेनती करना चाहूँगा कि 26 जनवरी पे किसी मंत्री का, किसी राजनेता का विरोध हरियाणा में नहीं करना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्यौहार है और इसके विरोध से कई जगह कोई गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हरियाणा में कहीं भी अगर कहीं कोई मंत्री या कोई राजनेता झंडा फहराने के लिए आता है तो उसका हमने विरोध नहीं करना है। अगर वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए कई गाँव में या कहीं रैलियां करते हैं, केवल उसका विरोध करना है। और जो 26 जनवरी है, मैं फिर एक बार बेनती करूंगा, हमारा कोई भाई किसी भी ज़िले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी राजनेता का 26 जनवरी पे झंडा फहराने पे कोई भाई विरोध ना करे। धन्यवाद। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੋਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੈਡਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਝਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਝਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਝਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਟੈਬਲਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਹਰਦ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।